हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमखना मन ते टारी रे। दर्शन परसन हरसन सरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रामा गुर गामा हर दामा नह जामा हर कंठ नानक हारी रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दै शाह जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा विसाह। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बण आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई। परम सन्मान योग चौर छत्र तख्त दे मालिक ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ गुरु प्यारे सतसंगी जनों, महाराज श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो कि अपार बख्शिश कृपा करते हैं। आप समूह संगत हर इतवार दूर नेड़े तो चल करके सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थानां ते हाज़री भरदे हो, सेवा करदे हो। उपरांत गुरबाणी हर जस कीर्तन शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे हो। ये सतगुरां दी बड़ी अगम्मी बख्शिश है, कृपा है, वड भाग ने। सुआओ इसे तरह थोड़ा जिहा समा महाराज जी की हजूरी दे अंदर मिल बैठ करके गुरबाणी हर जस गुरु इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाउण दा आपां यतन करिए। विचारां दी प्रारंभता करन तो पहलां गुरदेव पिता तो आग्या लईए, गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। फतेह परवानियों जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश गुरबाणी
ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का संपूर्णता दिवस मनाया जा रहा है। विशेष पुरब है ते जिवें असीं अपने जीवन दे अंदर सतगुरां दे जिहड़े पुरब हन बड़े शरधा भावना प्यार सहित मनाउने आ, उसे तरह ही प्यार वाला जिहड़ा भावना वाला सिख है वो इस दिन नूं भी बड़े भावना सहित प्यार सहित मनाउंदा है। असीं ये यतन करना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो संपूर्णता है, जो इस बाणी का संपादन है, ते इस बाणी दी जो बख्शिश है, ते इस बाणी का जो इतिहास है, थोड़े जे समय दे विच टिक करके अज असीं ये जानन दा यतन करांगे। आप संगत दे चरनां विच भी मैं बिनती करांगा कि किरपा करके एकाग्रता टिकाऊ दी दात बख्शिओ, क्योंकि कीर्तन असीं सरवण कर लैने आ, लेकिन जिहड़ी शब्द दी या इतिहास दी विचार है, जो कथा विचार है, इहदे लई एकाग्रता टिकाऊ बहुत जरूरी हुंदा है। जे टिकाऊ ना बने, एकाग्रता ना बने, फिर कई बार जो कुछ बोलिया जाता है ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ समझ नहीं पैंदा, ते जे एकाग्रता ना बने तो कई बार बोलण वाले दी गल भी पकड़ विच नहीं आउंदी। इसलिए ये विनती प्रवान करियो। आप संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच आए हो, ते अज असीं ने ये यतन करना है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अपना एक इतिहास है, उहदे संबंध विच आपां ने जानना है। क्योंकि जिवें असीं गुरु साहिबानां दे गुरपुरब मनाउने आ, खास करके गुरु नानक साहिब महाराज जी के 2 दिहाड़े ते बाकी गुरु साहिबानां दे जीवन अंदरों 3-3 पुरब हर सिख हर साल मनाउंदा है। 3 पुरब किहड़े ने? एक है प्रगट दिवस, प्रकाश पुरब, जिस दिन गुरु का वो शरीर की पैदाइश हुई है, प्रगट होया है, जिस शरीर विच जोत टिकदी है। दूजा असीं मनाउने आ ज्योति जोत दिवस, जिस दिन वो शरीर अपनी कला वरता के इस संसार तो अकाल चलाना कर गया। ते तीसरा असीं मनाउने आ गुरता गद्दी दिवस, जिस दिन जिस गुरु साहिबान नूं गुरु गद्दी दी दात बख्शिश हुई, वो दिहाड़ा भी सिख बड़े शरधा भावना प्यार सहित मनाउंदा है। केवल गुरु नानक साहिब महाराज जी के जीवन अंदर 2 दिहाड़े ने, प्रकाश पुरब है ते ज्योति जोत पुरब है। उन्हां दा असीं गुरता गद्दी दिवस नहीं मनाउंदे, क्योंकि वो गुरता गद्दी उपर इत्थे संसार विच आसीन नहीं होए, वो धुर तो निवाजे होए गुरु सन। वो अकाल पुरख परमात्मा दे घरों बख्शिश लै करके ही प्रगट होए सन, इस करके उन्हां दा गुरता गद्दी दिवस सिख नहीं मनाउंदा। बाकी 9 गुरु साहिबानां दे गुरता गद्दी दिवस भी मनाए जाते हैं।
ठीक इस तरह जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं शब्द गुरु, इन्हां दे भी 3 दिहाड़े जड़े हैं संसार दे अंदर सिख बड़े भावना शरधा प्यार गुरपुरब के रूप अंदर मनाउंदा है। वो 3 किहड़े हैं? सब तो पहला तो है पहला प्रकाश पुरब, जड़ा अगे कुछ दिनों बाद आने वाले दिनों दे विच आवेगा। दूसरा जड़ा है वो है गुरता गद्दी दिवस, जो 10वें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1708 दे अंदर नादेड़ साहब की धरती ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सन्मुख होकर के बचन किया, अपनी जोत शब्द विच टिका के क्या सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ते तीसरा आ पुरब है जड़ा आ रहा है, जड़ा असी मना रहे हाँ, वो है संपूर्णता दिवस। संपूर्णता दिवस की है? इनू यो ना समझना भी संपूर्णता तो पहला गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शब्द अधूरा है। शब्द ते आद तो ही पूर्ण है, लेकिन उस बाणी नू एक बीड़ दे अंदर संपादन करके जो बख्शिश गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने वरताई है, उस दिन नू याद करदा सिख उस दिन की याद जड़ी है उसनू संपूर्णता दिवस के रूप अंदर मनाउंदा है। इसलिए 3 पुरब ने जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के मनाए जाते हैं। संपूर्णता दिवस आ रहा है 30 अगस्त नूं, ते खास करके जिहड़ियां भी पंथ प्रचार दीयां जथेबंदियां हन, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों भी विशेष हिदायत है कि संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के इतिहास ते बाणी तो जाणू करवाया जाए। सो आपां ने यतन करना है, वेखना है प्रकाश की है, संपूर्णता की है ते गुरता गद्दी। कोई 4 नुकते मैं आप संगत दे नाल सांझे करांगा, जिहदे विच असीं यतन करांगे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बख्शिश की है। क्योंकि अज जिस गुरु के सन्मुख असीं नतमस्तक हुन्ने आ, जिसनों असीं कहने भी साडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हैं, जुगो जुग अटल सच्चे पातशाह हैं, उस गुरु का जिहड़ा संपादन है, उस बीड़ का उस बाणी का जिहड़ा संपादन है, उस बाणी का जिहड़ा उचारण है, उस बाणी की जो संभाल है, ते उस बाणी नूं एक बीड़ विच बन करके ते उस बाणी नूं गुरता गद्दी दा जिस वक्त वो निशान भाव बख्शिश दिती जाती है, वो सारा इतिहास की है। सच जाणियो, जदों किते असीं किसे नाल इस विषय ते विचार करिए ना, सिख कोल इहदे परथाए कोई बहुती समझ या बहुता ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। मैं कहां बाणी कदों उचारण हुई है, बाणी का इतिहास की है, या सीधे शब्दों के विच असीं कहिए भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अर्थ की ने। जे सानू कोई पूछेगा ना तो बहुत घट असीं सिख ऐसे हैं जिहड़े विस्तार सहित खोल के इहदा जवाब दे सकीए, तां जो सवाल करने वाला सैटिस्फाइड हो जाए, उन्होंने तसल्ली हो जाए। आप किते भी विदेश अंदर जाओगे या किसी अनमत दे किसी मनुख नाल बैठोगे ना, किसी दूजे धर्म वाले नाल गोष्ट करांगे तो वह यह सवाल साडे सन्मुख लाजमी करेगा। कदे अजमाइश करके वेख लियो, किसी भी दूजे धर्म वाले नाल कदे कोई धर्म की गल करन बैठोगे ना, तो वह यह सवाल बड़े जोर नाल करेगा भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की महानता की है। हुण जिथे महानता की गल आवेगी, मेरा ख्याल है भी सानू इहदा जिहड़ा जवाब है ना पूर्ण तौर ते तसल्ली विच देना, अगले लई निशा करवाउणी, ये साडे लई थोड़ा औखा हो जाएगा। क्यों होवेगा? क्योंकि असी अजे खुद ही इस इतिहास तो जाणू नहीं है।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਬੰਨਣੀ ਪਈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋੜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਨ 1604। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤ 9ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਤ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ 57 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 59 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬੀੜ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਸਨ 1604 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਦਿ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਨਾਨਕ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਨੰਨਾ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਕੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੱਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਤਮ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਖੀਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਝਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, 100 ਚੰਦਰਮਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ 1000 ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ।
ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੀੜ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੁੰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਫੁੱਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਗੁੰਦ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸਨ 1170 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, 1170 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਅਰਸ਼ੀ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ, ਚਾਰ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਨ 1170 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1469 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੱਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬੀ ਸੱਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟਲਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂੰਡਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੋਟਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਤੇ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤਾਰ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਛਲੀ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤਲਾਂ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਧਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਤਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ।
ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਉਤਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਗੰਮੀ ਸੁੱਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਸਤੀ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੈ, ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਭਗਤ ਪਾਸ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
क्योंकि गुरु नानक साहब तो पहला मैं बिनती की, पहला भी भगत ने। कबीर जी की गल करांगे तो भी पहले दिन, जयदेव जी, बाबा फरीद जी सब पहले प्रगट हो चुके ने। सो जिन्ना भी उन्हों का रूहानी ज्ञान उन्होंने पास सांभिया सी, गुरु नानक साहब जी ने सारे का उतारा ले लिया, सारे का सारा अपनी पोथी में अंकित कर लिया। हुण ये कोई सौखा काम नहीं है गुरु। जे असीं कहीए ना भी बाबा जी ने वेखो जी इदां नहीं तो इदां, ये इदां कहना साडे लई बड़ा सौखा जी। आप किते यतन करके वेखियो, कोई 10 अंग गुरबाणी दे किते किते लिख के देखियो, पता लग जाएगा भी किड्डी वड्डी मुशक्कत हुंदी है। बाबा जी ने सारी बाणी सांभी इकत्र करके वड्डी पोथी के रूप में लैके आए। तो जिस दिन करतारपुर भाई लहणा जी को गुरता गद्दी ते असीन किया, गुरु अंगद बनाया, उन्होंने सब तो पहले ये गल समझाई कि पुरखा इस बाणी का अदब करना है, इसका कीर्तन करना है, इस बाणी को संभालना है। तो ये वो खजाना है, ये साडा निजी खजाना है। गुरु नानक साहब महाराज जी का अपना एक खजाना है, रब्बी नाम का खजाना है। पुरखा सुपुत्र की निशानी ये हुंदी है कि प्यो के खजाने दे विच वाधे करीदे ने। ये बचन कह ਜਿਹੜੇ सुपुत्र ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। यही बचन अगे गुरु अंगद अमरदास साहब महाराज जी के वेले होया। उन्हों का वेला आया, उन्होंने 17 रागां दे विच अपनी बहुत वड्डी बाणी, क्योंकि उन्होंने अष्टपदियां वारां बहुत वड्डी बाणी जिहड़ी है वो अंकित की। फिर अगे गुरु रामदास साहब महाराज जी का वेला आया, उन्होंने अपनी हस्ती दे विच कोई 30 रागां दे विच बहुत अगम्मी बाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच अंकित की। ते पंजवां जदों असीं पढ़दे हां इतिहास विच, गुरु अर्जन देव साहब महाराज, उन्होंने ते नाम हेठ ही शब्द लिखिया मिलता बाणी का बोयता, क्योंकि उन्होंने तो वर मिलिया सी गुरु अमरदास साहब मासों कि दोता बाणी का बोयता भावे बाणी दे जहाज ने। जदों किते उन्होंने अपनी हस्ती विच कलम चुकी, उन्होंने पोथी लिखनी शुरू की, साडा इतिहास कहता 30 रागां दे विच 2200 ते 18 तो वध शब्द जिहड़े ने वो गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने इस बाणी विच लिखे ने। कल्ला लिखे नहीं, गाए भी नहीं, कीर्तन भी करना सिखाया, आप भी किया, गुरसिखा नूं भी सिखाया। फिर अखीर ते जदों सारी बाणी उचारण हो गई, एक दिन की हुंदा है, अमृतसर की धरती ते सिख कीर्तन कर रहे सन, जो साडा इतिहास कहता है। उन्होंने कोई शब्द पढ़िया, लेकिन वो सच्ची बाणी का शब्द नहीं सी, क्योंकि उस वेले तक होर बहुत ऐसे गुरु डुम बन गए जिन्होंने अपनी बाणी गुरु नानक साहब जी के नाम हेठ लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने बाबियां ने शब्द पढ़िया, शब्द सी कच्ची बाणी का। भाई गुरदास साहब जी गुरु अर्जन देव साहब महाराज सुन रहे सन, उन्होंने पुछ की भी ये बाणी किहदी है। जदों पता किया तो बाणी मेहरबान की लिखी हुई सी, पिरथीए दे पुत्र मेहरबान दी। उन्हें बाणी लिखी, भोग दे विच उन्हें भी शब्द नानक पद वरत लिया, जिवें बाकी दी बाणी विच कहो नानक सुन नानक कह नानक शब्द, उन्हें नानक पद वरत लिया। महाराज ने फिर उस वक्त तक हुक्म किया, जो साडे इतिहास के बोल ने, भाई गुरदास बाणी जुदा करिए, मीणे पाउंदे ने रला ना विच रला तरीए। उस दिन तो गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने यह उद्यम किया। साडा इतिहास कहता 1601 तो यह कारज प्रारंभ होया, 1601 तो लैकर के तकरीबन 1604 तक भादरो सुदी एकम इतों तक ये बाणी पहला प्रकाश जिसनों असीं कहने सारी बाणी गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने अपनी हजूरी में बह करके दा संपादन करवाया, एक बीड़ तैयार करवाई। तो बीड़ तैयार होने तो बाद श्री हरमंदर साहब जी की धरती ते उहदा प्रकाश किया गया। हरमंदर ते प्रकाश होने तो बाद निरंतर उस बाणी का प्रवाह चलता रहा। लेकिन अगे आके साडा इतिहास कहता है कि कुछ कारण ऐसे रह, गुरु काल दे अंदर महाराज जंगा युद्धां दे वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वेले तो बाद उधर दूजे पासे नूं अपना सारा तान लाउण तो उपरंत ये बाणी की जिहड़ी संभाल है वो मीणे करन लगे। अखीर ते वो बीड़ जिहड़ी सी वो धीरमल दे पास आई, उन्हें उस बीड़ ते अपना निजी कब्जा कर लिया। जदों सिखां ने मंगी उन्हें देण तो इनकार कर दिया। फिर इदा समा लंघदा गया। 9वीं जोत 9वें घर के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जिस वक्त बाणी उचारण करते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बाणी लिखी। फिर वो सारी बाणी एकत्र हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का वेला आया, जिस वक्त उन्होंने अपने जीवन दी सारियां मुहिमां जंगा फतेह कीतियां, श्री दमदमा साहब जी की धरती डल्ले के पास आए। इत्थे उन्होंने हुक्म किया कि सानू विशेष स्थान दिता जाए, सानू विशेष तैयारी करके दी जाए, सानू विशेष इंतजाम दिते जाण, जो कि उस समय का उत्थों का मुखी राजा डल्ला उन्हें किया, जिहदे विच बाबा दीप सिंह जी,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਈ ਬਣਵਾਈ, ਕਲਮ ਘੜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। जितनी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी है, सारी दी सारी कला कला शब्द अपने कंठ तो उचारण कर दिता। ते वो जिहड़ा उचारण होया, गुरु के लिखारी बाबा दीप सिंह साहब जी, भाई मनी सिंह साहब जी ओदी बीड़ तैयार करते रहे। कोई 5 बीड़ा जिहड़ियां ने दमदमा साहब जी के तखत तो लिखियां गईयां ने। 4 दी लिपि जिहड़ी गुरमुखी है, एक अरबी दे फारसी दे अंदर लिखी गई। सो इस वेले ये सारी बाणी, तो जदों बाणी उचारण की, फिर जिथे जिथे जड़े जड़े राग विच 9वें सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की अमृत बाणी उचारण हुई सी, उसे राग विच दर्ज करके ते उस बाणी की संपूर्णता कर दी। ते संपूर्णता करके अखीर ते सतगुरां ने उही छाप उही मोर फिर ला दी जिहड़ी असीं अज भी पढ़दे हां। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने बाणी संपूर्ण करके लाई सी। मेरा ख्याल है तुहानूं सारिआं नूं शब्द कंठ होना, क्योंकि साडे नितने विच भी दर्ज होया। मैं क्या सी असीं बाणी की बख्शिश तो भी जाणू होना। बाणी की बख्शिश की है? गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने बिल्कुल अखीर ते रागमाला जिथे असीं पढ़दे उस तो पहले एक शब्द आउंदा मुदामणी महला पंजवां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਵਰਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का ਭਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੂੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਤਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਦਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਭਾਵਰਥ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। इन्हां अगम्मी शब्दां नूं प्रगट करके उचारण करके ते इस पोथी विच, पोथी परमेश्वर का थान, इस बीड़ विच लिख दिता। हुण इस बीड़ दे विच 3 गल्लां ने। ये बीड़ साडे लई एक थाल है, ये बीड़ साडे लई एक खजाना है। ते थाल दे विच की है? सत है, संतोख है, विचार है। इस बीड़ दे विच की है? अमृत नाम है। इस बीड़ दे विच की है? अगम्मी बख्शिशां ने। जिहड़ा गुरमुख अमृत नाम नूं फड़ेगा, उहदे जीवन विच सत आवेगा, उहदे जीवन संतोख आवेगा, उहदे जीवन विच ही विचार आवेगा। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहंदे ने इस बीड़ दी बख्शिश है। अगे सानूं सिखां नूं हिदायत कीती। गुरदेव कहण लगे ये बीड़ इउं नहीं भी इहनूं केवल मत्था टेक लेना या कह देना भी गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु ने ते इहदे नाल साडा सिखां दा पार उतारा हो जावेगा। महाराज कहंदे ने इह ते ओह बख्शिश है जे को खावै जे को पुंचै। जे कोई एक खान तो पावे जी, जे असीं इस बाणी नूं पढ़ांगे, जे दी विचार करांगे, जे दा कीर्तन करांगे, जे इहदे विच कहे होए नुक्ते नूं कमाउण दा यतन करांगे। क्योंकि मैं बेनती करां, भोजन उदों तक सानूं तत नहीं दिंदा जदों तक साडे अंदर ना जावे। थाली च रख के सारा दिन बैठे रहो, भुख मिट जाएगी? कदे भी नहीं। गिलास च पानी पा के बैठे रहिए, प्यास मिट जाए? कदे भी नहीं। प्यास उदों मिटेगी जदों अंदर जाएगा। महाराज कहते हैं वो शब्द है, रूहानी शब्द है, अमृत बाणी है, इलाही बाणी है, लेकिन असर उदन करेगी जिस दिन सिख दे अंदर उतरेगी। जे को खावै जे को पूंचै। फिर बंदिश कोई नहीं है। सिख पढ़ सकता है, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी कोई भी पढ़ सकता है। सारिਆਂ ਲਈ खुला भंडार है। तिसका होए उधारो। महाराज कहते हैं उधार केवल उसे दा होवेगा जड़ा इस भोजन नूं खाएगा। ते कल्ला खाना ही नहीं गुरमुखो, क्योंकि अज ये भी दुखांत है। जिन्हें 2 दफा 4 दफा किते साडे वर्गे ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पाठ कर लिया, वो कहता हुण मेरे वर्गा है ही नहीं। भुंचै, भुंचै तो भावे उन्होंने पहुँचाउणा भी है। ते जदों किते कोई गुरमुख इस शब्द नूं पहुँचाउंदा है ना, सच जाणो वो निमरता का मुजस्मा बन जाता है, वो प्यार की मूर्त बन जाता है। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं ये इस बाणी की बख्शिश है। जे को खावै जे को पूंचै तिसका होए उधारो, यह वस्त तजी ना जाई। इनू छड्डियो ना। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं इनू छड्डो ना, क्योंकि ये छड्डण वाली वस्तु नहीं है। जिस किसी गुरमुख ने बाणी छड्ड दित्ती, समझो अपने जीवन का सब कुछ गवा लिया। ये बाणी वो खजाना है। ये इउं कह लीए ये वो करंसी है जिन्हें दरगाह विच चलना है। ये वो धन है जिहदे नाल सानू दरगाह की राहदारी मिलनी है। तो जे किसी ने इहनूं कमाउणा ही छड्ड दित्ता,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਚ ਫਸੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚਾ ਤਿਸਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ 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 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿੰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।